أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala şuşu aylarımızı, şuşu günlerimizni hayırlı mübarek aylardan günlerden kılsın. Cuma günleri Allah Teala bizge şuşu hayırlı günlerden kılıp ecir savaplarını arttırsın. Hamdaki Allah subhanahu wa ta'ala bize iki dünya baxtı derecesi nasip ete kursun. Gıdaklarımızı keçirip gıybretlerimizni kabul kılsın. Yine izgi tilekler, murat maksatlar bulsa şularga erişirge nasipler bulsun. Muhterem kardeşler, Allah Teala Müslüman kardeşlerinin, Müslümanlarının hamdaki İslam dininin orunun derecesini büyük kılıp, indi şu dinimizge karşı kilişilerge maşallahçılarının Allah Teala derecelerini tüben kılsın. Allah Teala muhterem kardeşler, indi şu hak dinimizde kalıp, Allah Teala'nın kuşkanlarını ötep teğanlarından tıyılıp işerge nasipler eylesin. Muhterem kardeşler, bugün siyaşıp kitesi sözümüz bulur inşallah. Gaşura turunda. Bugün bizning Gaşura beyremi, Gaşura günü. Biz indi tege atnada sizning bilen siyaşıp da ketken idik. Muharram ayı turunda şulay bit. Hamda indi Muharram ayında bar bereketli bir gün Gaşura günü dip de etken idik. Mine şuşu Gaşura günü indi naq mine bugün Cuma gününe turada kildi. Siz indi bilesiz İslam dininde eğer de bir bayram, bir mübarek gün üstüne to'g'ri kelsa, savop artag'ini. Ol tege kibitlerdagini iskit kenisum meruitsa deylar, shulay kibitlarda. Lekin islom dinida ajr savoblar arta agarda bir-birsi üstüne mübarek kunlar to'g'ri kelsa. Demak, bugun juma kunining bir savobi darajasi. Demak, shu juma kunida G'ashura kuni tag'in bir savob, tag'in bir daraja shulay bit. Mana shulay etib shu bir-birsi üstüne to'g'ri kelgan kunlar, bereketli kunlar, kishlar, ular ajr savoblarini arttiralargina. Alloh taolo shu kunlari bizdan endi bizga maksimal ravishda savoblarini olarga nasiblar aylasa edi. Muhtaram kardeşler, G'ashura kuni endi kunsin deganda eng birinchi chiratda albatta biz har bir kunni de anglarga tegish biz shulay bir bereketli kundi. Birgina kunda bizning yangadan qabatlanmay. Ham ol ketgandan so'ng keri qaytmay. Demak, agar da biz kunimizni foydasiz o'tkazsak, biz endi uni yangadan keri qaytara olmaymiz. Umuman olganda, odam balasi umri bo'yi yashay o'zine ko'ra bir o'limni kutib. Biz mana dunyoga keldik, bizning urushcha aytsak, обратный отсчет boshlandi. Biz kun sayin qartayabız, kun sayin o'limga yaqinayabız. Ham shunga ko'ra bizning oldagi kunimiz deb aytganda ol illyuziya. O'tgan kunimiz ol endi qaytmay. Bugungi kundan foyda olib qola olmasang, sening boshqa mumkinchiliging yo'q. Albatta, shayton bizni qitirtib, bizga narsa dey. Oshiqmadi, xabaring ko'balidi, olda yashaysan ali sindi. Ortdag'isi shuni o'ylama, Alloh taolani kechirdi. Shunga ko'ra rahatlanib yashadi. Mana shulay aytib kishi bugun o'z-o'zini aldauga kirib, hamda endi kunlarining, yashagan yillarining, soatlarining qadrini bilmay boshladi. Endi Alloh taolo bizga Qur'oni Karimda aytadi: Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqulloh innalloha khabirun bima ta'malun. Iymon keltiruvchilar deya Alloh taolo aytadi: Taqvo bo'ling'iz. Ham ertaga narsa azrladigiz, shuni qarag'iz de. Ertaga kunga siz narsa azrladigiz de. Vattaqulloh, Alloh taoladan taqvo bo'ling'iz. Alloh taolo sizning qilganlaringizni bilib turadi. Demak, sen ertaga kunga azrmi? Mana bugun sen azrmi? O'zingga shunda so'rov ber. Narsang bor sening ertaga kunga, ertangi kuningga. Ertangi kun ol bizning oxirat kuni, muhtaram qardoshlar. Oxirat bizning mana shu ertaga kelib yetarga mumkin. Sen anga narsa azrlading. Narsang bor sening. Bugungi kuningni sen narsaga o'tkarding, azrlanib o'tkardingmi, yo'qmi? Mana bizning psixologiya shunday, muhtaram qardoshlar. Gil qoldiramiz, ishni oxirdan yigara chaba boshlaymiz. Ekzamenlarda shulay, imtihonlarda, diplom yozganlarda shulay. Hali olda bir yil bor ekan hali bizning deb sen anasan oxirdan bir atna qola tizigina yugura boshlaysan. Anda sen topa olmaysan, kishilarini de topa olmaysan, mumkinchiligini de vaqtini yetib bitmay, ishlarga bilmaysan. Mana shulay aytib, muhtaram qardoshlar, bizning olda zo'r imtihon kunlari. Ham shunga ko'ra
бүгенге көнне нинди көн икәнен белеп син яшисеңме? Безгә менә бүгенге мәсәлән бу Гашура көне шулай бит. Бу Гашура көне тагын 1 елдан гына кабатлана. Көн сайын кабатланмый ул. Бетте. Үтә дә китә. Син бүген мәсәлән аның уразасын тота алмадың икән, яки бүген изгелекләр кыла алмадың икән, 1 елдан соң гына яңадан кайта. Син 1 елдан соң исән буласыңмы, юкмы? Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, иң беренче чиратта көннәребезнең кадерен белергә кирәк. Белгәнебезчә шулай бит, Аллаһ Тәгалә безгә ел буена шулай таратып салган һәрбер ниндидер айларда бәрәкәтле көннәр, кичәләр яки шундый бәйрәмнәр булырга мөмкин. Мәсәлән, без инде әйттек, Зилхиҗҗәнең 1-нче 10 көне бик бәрәкәтле, саваплы дидек, анда Гарәфә көне уразаларын тоттык, шулай бит, әлхәмдүлилләh. Шулай ук тәшрик көннәре булды безнең. Гаиттән соң тәшрик көннәре булды, тәкбирләр әйттек, әлхәмдүлилләh, ул көннәр үтеп китте. Шулай ук 2 гаит бар безнең, шулай бит. 2 гаит көне ул шулай ук бийек бәйрәм көннәре безнең. Бар безнең мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, җомга көне. Әлхәмдүлилләh, шушы җомга көне атна сайын килеп безгә бик зур мөмкинчелекләр бирә. Әле бит шушы җомга көнендә кадерен белмиләр күбесе. Җомга көнне мәчеткә килмиләр, җомга намазларына йөрмиләр, җомга намазларын укымыйлар. Шулай итеп, бу көннәрнең дә кадерен белмәүчеләр бик күп мөмкинчелекләрне ышкындыралар. Һәм инде менә тагын шундый кичәләрдә шулай бит. Кичәбез бар ул да булса, инде Гашура көне. Менә бу Гашура көне ул ислам динендә, шәригатьтә шулай билгеләнгән көн. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям тарафыннан, хадисләр тарафыннан билгеләнгән көн ул Гашура көне. Шуңа күрә без аны кемдер уйлап чыгарган көн дип әйтмибез. Һәм дә инде тарихын да сез беләсез шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Мәккә шәһәреннән Мәдинә шәһәренә күчеп килгәннән соң күрә, анда яһүдләр шушы Гашура көнендә ураза тоталар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сорый, нишләп сез ураза тотасыз бу көнне дигәч, яһүдләр әйтә, бу көнне ди Аллаһ Тәгалә Муса алейһиссәламне һәм безнең халыкны Фиргауннан коткарды ди. Шуңа күрә без инде шушы көнне хөрмәтләп ураза тотабыз дигәч, инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, безнең хакыбыз Мусага алдында ди күбрәк ди сезнекенә караганда ди. Димәк, без дә шушы көндә ураза тотабыз ди. Һәм дә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шушы көнне безгә ураза итеп кертә. Әйтергә кирәк, кайбер, мәсәлән, риваятларга карасак, Гайша радиллаһу анха әйтә, радиллаһу анха, Мәккә шәһәрендә үк Курайш кабиләләре, Гарәп кабиләләре Гашура көнне инде ураза тоталар иде ди. Ягъни Мәдинәгә килгәч кенә түгел, Мәккәдә булган вакытта, әле мәҗүсилек чорында вакытта гарәпләр бу көнне ураза тоталар иде ди. Төрле риваятлар бар. Берәүләр әйтә, бу ураза калган Ибраһим алейһиссәламнан диелә. Ибраһим алейһиссәлам аның диненнән калган көн буларак. Гашура көне ул, мөхтәрәм кардәшләр, теге әйтик, Муса алейһиссәлам генә керткән бәйрәм түгел. Кайбер галимнәр әйтә, Гашура көне инде ул дәрәҗәле көн булган Муса алейһиссәламга кадәр үк. Ләкин коткаруы Муса алейһиссәламны шушы көнгә туры килгән. Бу булай да бәйрәм көне булган, аңанча да. Аңанча да бик көн булып саналган ул. Нух алейһиссәламны Аллаһ Тәгалә шушы көнне коткарган, һәм башка шундый риваятлардан карасак, һәм инде Муса алейһиссәламны коткару да шушы көнгә туры килгән. Һәм шулай итеп, гарәпләр Ибраһим алейһиссәлам вакытыннан аның диненнән калган гадәт буенча бу көнне ураза тоткан диләр. Икенче риваятларга карасак, гарәпләр Мәккәдә яшәгәндә зур гынах кылганнар. Нәрсәдер эшләгәннәр, начарлык инде. Һәм шушы гынахларын бетерер өчен аларга киңәш иткәннәр Гашура көнендә ураза тотырга. Һәм алар бу көнне ураза тота башлаганнар. Кемдер аларга киңәш иткән? Бәлки христианнар, бәлки яһүдләрдер, шулай бит, инде без белмибез. Шуңа күрә менә шундый риваятлар бар. Димәк, бу көн, Ашура көне, инде ул ислам диненә кадәр үк билгеле көн. Һәм инде әлбәттә бу көн ул хакыйкый бәйрәм көне. Менә без мөселманнар гел башка диннәрдән аерылырга тырышабыз. Мәсәлән, Муса алейһиссәлам бу көнне Аллаһ Тәгалә коткарган. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтергә мөмкин. Сез яһүдләрнең үз бәйрәмнәре, безнең үз бәйрәмебез дип. Сез бәйрәм итегез, безнең үз бәйрәмнәребез бар, давай башны катырмагыз. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аларның шушы көнен раслый. Ни өчен раслый? Димәк, бу көн ул аларныкы гына түгел. Бу көн башка пәйгамбәрләр дә бәйрәм иткән, зурлаган көн булып санала.
Һәм шуңа күрә дә галимнәр әйтә, хәтта христианнар өчен дә Ашура көне ул бөек бәйрәм ди. Чөнки Гайса алейһиссалам шулай ук Муса алейһиссаламның эшенең дәвамчысы, аның китабын, Тәуратын ул хаклаган, раслаган пәйгамбәр һәм аның кануннары белән яшәгән пәйгамбәр. Шуның өчен дә Гайса алейһиссалам да бу көнне зурлаган. Булырга тиеш. Шулай итеп, яһүдләр өчен дә, христианнар өчен дә, мөселманнар өчен дә бу уртак бәйрәм, мөхтәрәм кардәшләр. Ягъни безнең уртак бәйрәмебез менә шушы Ашура көне. Шуңа күрә без аны әлбәттә шулай ук ураза тотып үткәрәбез. Әмма мөхтәрәм кардәшләр, без инде әлеге дә баягы яһүдләрдән аермалы буларак шушы Ашура көне белән бер рәттән тагын ниндидер көнне дә шулай бит истәп тотабыз. Алардан аерылыр өчен. Сез беләсез шулай бит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әгәр дә ди икенче елга да яшәргә мәҗбүр булса ди, ла ин гышту иля кабил, ягъни киләчәктә тагын бер ел әле яшәсәм ди, ла асуманна тасиъ, 9нчы көнне дә мин ураза тотачакмын ди. Яһүдләрдән аерылыр өчен 9 һәм 10-сы. Ашура ул 10нчы көн дигән сүз. Хашара. 10 дигәннән аңлата шулай, 10нчы Мөхәррәм. Ләкин инде икенче елга гомерем булса, 9-ын да тотам. 2 көн рәттән. Менә без кичә уразада булдык, алхамдулилlah, һәм бүген уразада. Әмма галимнәр әйтә, иң хәерлесе 3 көн тоту ди. 9-ы, 10-сы һәм 11-е. Ягъни иртәгә дә. Әгәр дә мөмкинчелеге булган кеше иртәгә дә ураза тотса хәерле була, савап максималь була. Бу очракта тагын бер шик югала. Нинди шик? Мөселман календарында бер көн аерма булырга мөмкин. Мәсәлән, көн ай бер көнгә иртәрәк башланырга, ике соңрак башланырга мөмкин, ләкин без аны күрмәскә мөмкин без. 9-ы, 10-сы, 11-е тотсаң, Ашура көнен син эләктерәсең түгел. Чөнки ул 9-ына туры килсә, демәк син уразада буласың. 11-нә туры килсә, шулай ук уразада, 10-сына туры килсә, шулай ук уразада. Менә шулай итеп, бу очракта шундый шик тә югала, син шушы Ашура көнендә ураза тоттың дигән. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шушы Ашура көне уразасының савабы нинди? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, "Сияму Ашура ахтасибу галә Аллаһи ан юкаффира as-саната аллати qablahу." Мин ди өмет итәм ди шушы ураза, Ашура көнендә тоткан ураза ди, аңа кадәр булган 1 еллык гынахларыбызны кичерер ди. Ягъни элек кылган 1 еллык кылган гынахларыбызны кичерер ди. Ну, алхамдулилlah, безнең гынахлар булай да юк инде, димме? Без бит әле Гарафаны тоттык кына бит әле. Гарафа көненең уразасы ул элекеге 1 ел гынахларны бетерде һәм киләчәк 1 ел гынахларны бетерде, шулай бит. Һәм инде монда вакыт гынах калмый безнең. Нәрсә, тагын нәрсәне гафу итәргә инде, димме? Тагын нәрсә кала инде безнең? Әлбәттә, мөхтәрәм кардәшләр, гынахлар җыелып тора. Әмма бу гынахлар кагыла бары тик кичкенә гынахларга. Зур гынахларга кагылмый. Әгәр кеше харам гамәл кылса, зур гынах кылса, шулай бит сез беләсез, зур гынахлар инде хайран. Бу гынахлар тәүбә белән генә бетә. Болай ураза тотып кына, садака биреп кенә, нәрсәдер эшләп кенә, тәүбә намазы укып, мәсәлән, ул гынахлар бетми. Тәүбә ул тәүбә намазы түгел. Тәүбә намазы ул нафил намаз. Әмма бетерер өчен гынахларны, зур гынахларны тәүбә кирәк. Ләкин шушы көннәрдә тәүбә итсәк, тәүбәбез кабул булыр дигән шундый ихтимал да зур. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, инде менә шушы гынахларыбызны чистартырга зур мөмкинчелекләребез бар икән безнең. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, инде без белеп торырга тиешбез, шушы Ашура көнендә шулай ук әзрәк кенә бер-береңә бүләк бирү дигән нәрсә дә бар. Әгәр дә син бүген көндә, мәсәлән, кемгәдер бүләк биреп яки табын әзерләп куандырсаң ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям шундый бер хадисе бар, шулай бит. Аллаһ Тәгалә сине дә куандырыр һәм киләчәк елыңда сиңа бәрәкәт бирер. Шуңа күрә, менә бу Ашура көнендә шулай гаиләңне, дусларны куандыру, ошату, ширту, ниндидер бүләк бирү дигән гадәт бар, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм шулай ук бу Ашура көне безнең өчен тагын бер көн белән бәйле дип әйтик, шулай бит инде вакыйга белән бәйле. Бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның оныгы Хусейн радиллаһу анһу үтерелгән көн. Шушы көндә туры килә аның җан бирүе,
Шуңа күрә шиитларда бу зур бәйрәм, зур кайгы. Бәйрәм дигән сүз инде ул бәйрәм итү, ягъни үткәрү. Әлбәттә шатланмыйлар алар. Алар бу көнне кайгырып үткәрәләр. Әлбәттә Хусейн радиллаһу анһу ул безнең өчен дә бик кадерле кеше. Ләкин без үзебезне кыйнап инде үткәрмибез бу көнне. Әмма күңелебездә шушы вакыйгаларны яңартып, безнең өчен дә бер кайгылы вакыйга икәнен онытмаска кирәк. Һәм дә ки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үзенә, аның гаиләсенә салаватлар кылып, дугалар кылырга шулай ук онытмаска кирәк. Бигрәк тә Җомга көнендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең гаиләсенә салават әйтү ул бик саваплы булып санала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә шулай бит: Җомга көнендә бигрәк тә салаватлар күбрәк әйтегез ди. Ягъни Җомга көненең бер сөннәте, бу көндә нәрсә эшләргә соң дигәндә, күбрәк салаватлар әйтү хуплана. Тимне шулай, мөхтәрәм кардәшләр, бу көннәребезне иншааллаһ хәерле гыйбадәттә шулай матур итеп үткәрергә Аллаһ Тәгалә насыйп етсен һәм киләсе мөбарәк көннәрне шулай ук каршыларга Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен безгә иман белән. Инде иншааллаһ русчада сөйләп китербез. Аъуду биллаһи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о дне Ашура. Ашура, это вы уже знаете, да, мы каждый год повторяем эту историю, кто-то сам изучает, где-то слышал, прочитал, так что уже какая-то информация, знания есть, но мы повторяем, чтобы это вошло у нас прям в подкорку головного мозга, чтобы ночью нас разбудили, мы все знали, что за день, что за ночь и так далее. Сегодня день Ашура. Ашура – это 10-й день месяца Мухаррам. Мухаррам, как мы с вами сказали, благодатный, благословенный, запретный месяц. И в этом месяце есть определенный день, который еще больше возвеличивает этот месяц. То есть это день Ашура. Этот день, он ценен не только для нас, для мусульман, но и для иудеев тоже. Они тоже держат уразу в этот день. Также, по идее, в этот день тоже должны держать уразу христиане, потому что христианская религия – это продолжение иудейской религии. То есть, по идее, это неразрывная цепь одной и той же религии, потому что Иисус, алейхиссалям, он пришел как продолжатель дела Муса, алейхиссалям. И он оставил все законы моисеевские Мусы так, как они есть. И христиане пользуются законами Муса, алейхиссалям. У них те же законы, что для иудеев, те же запреты. Например, им конину нельзя, христианам и иудеям конину нельзя. Поэтому нам как свинину нельзя, кстати, им тоже нельзя свинину, да? То есть, но им еще дополнительно нельзя конину, нельзя верблюда, нельзя кролика им есть. То есть вот у них гораздо большие запреты, чем даже у мусульман. Хотя говорят, что у мусульман очень сложные религии, да, богаты на запреты. И на самом деле нет. Иудейская религия, она еще там больше запретов. Так вот, этот праздник, он как бы по идее единый для монотеистических религий, для авраамических религий. То есть даже есть версии, что еще до Муса, алейхиссалям, это во времена Ибрахима, алейхиссалям, даже во времена Нуха, алейхиссалям, этот день уже был известен. То есть и люди этот день возвеличивали. Дорогие друзья, что надо делать в эти дни? Конечно, эти дни, они очень благодатные в плане духовных богатств, то есть для получения саваба, для того, чтобы делать хорошие дела, хорошие деяния. Например, пророк саллаллаху алейхи говорит: «Худу миналь амали ма тутиқуна». Делайте дела, то есть по возможности. То есть берите из дел то, что вы можете, на что у вас хватает сил, энергии, так скажем, да? «Фаинна Аллаха ла ямаллю хатта тамаллю». Аллаху не наскучит, пока вам не наскучит. То есть, сколько бы вы ни поклонялись, вот днем и ночью будете поклоняться, Аллаху не наскучит ваше поклонение. Он готов принимать и одаривать благами, пока вам это не наскучит, пока вы не устанете. Аллах не устанет. Аллах Тааля будет принимать и радоваться этому вашему поклонению. И самым любимым намазом для пророка, что было? Тот намаз, который человек делал постоянно, хотя и мало. Например, у тебя есть привычка 2 раката намаза читать в день, дополнительно нафиль. Это лучше
это лучше читать всю жизнь 2 раката нафиль каждый день, чем ты выбираешь один день в неделе и целый день сидишь дома и молишься. Это лучше 2 раката в день всего лишь, но зато каждый день. И поэтому, дорогие друзья, Пророк, саллаллаху, когда читал на какой-то намаз для себя, то есть избирал, что он будет его читать, он читал это продолжительно, он это уже не оставлял. Это входило в его привычку. У нас то же самое, например, можем взять привычку, перед тем, как уехать на работу, 2 раката хотя бы минимум прочитать духа намаз и уехать, например. Перед тем, как лечь спать, 2 раката, например, прочитал, любой нафиль намаз, и ложишься спать. То есть хотя бы те вещи, которые немного у нас времени отнимают, эти намазы, зато будут продолжительными. Тоже касается и уразы, дорогие друзья, постов. То есть когда ты для себя избираешь какие-то дни и держишь уразу в течение года, это лучше. Помимо Рамадана, конечно же, у нас есть и другие дни, которые нужно держать, желательно держать уразу. И один таких из дней – это Ашура. Потому что здесь не просто нафиль пост, здесь уже узаконенный, так скажем, нафиль, да, суннаму аккада даже, усиленная в каком-то роде. Потому что это делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, настаивал. И даже есть хадис, где сказано, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, больше всего держал пост в месяц Мухаррам. То есть он этот месяц возвеличивал с постами, так скажем, да, больше остальных. Кроме Рамадана имеется в виду. Поэтому, дорогие друзья, это мы должны тоже помнить. Также, дорогие друзья, как мы сказали, значит, этот день, он для уразы. Мы держим уразу. Пост желательно держать 3 дня даже. То есть 10-й день, до этого 9-й и после этого 11-й. 9-й, 10-й, 11-й. Можно держать 9-й, 10-й. Можно держать 10-й, 11-й. А можно даже держать только 10-й, только сегодня. Несмотря на то, что этот день пришел на пятницу. Обычно в пятницу отдельно мы нафиль пост не держим. Это праздник. В праздники мы уразу не держим. Но, тем не менее, то есть, так как этот день Ашура совпадает, здесь Ашуру держать желательно. Поэтому в пятницу даже отдельно можно продержать этот пост. Кто-то, например, вчера не смог, пожалуйста, сегодня, хотя бы сегодня, можно отдельно продержать. Иншаллах, Аллах та'аля даст саваб. Поэтому ученые сказали, самый минимальный саваб дается за один день Ашура. Еще больше, кто хочет получить, прибавляет к этому еще один день, до или после. А кто хочет максимальный саваб получить, то держит все 3 дня, 9, 10, 11. Тогда уже какой-нибудь максимальный саваб получает от уразы в день Ашура. Вы знаете историю, как в этот день, то есть начали держать уразу мусульмане. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приехал в Медину к иудеям, увидел, что они держат там пост в этот день, и спросил, почему вы это не делаете. И они сказали, что в этот день Аллах спас Мусу, алейхиссалям, и их народ от фараона. И они, мусульмане тоже, начали держать этот день пост. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, у нас, говорит, больше прав на Мусу, алейхиссалям, чем у вас даже. И тоже сделали уразой этот день. Этот день Ашура. Альхамдулилля, с тех пор мы держим, и даже до того, как Рамазан был вменен как обязательный месяц, он еще попозже, то есть еще в Мекке Рамазана не было, в Медине попозже этот месяц появился, так сказать, не месяц, а ураза появилась в этот месяц. Мусульмане считали для себя обязательным день Ашура. А потом уже, когда Рамазан был обязательным стал, Ашура стал сунной. И кто хотел, держал, кто не хотел, уже не держал. То есть за то, что ты не держишь, греха не было. Но, естественно, богобоязненные люди, которые хотят больше саваба, они держат этот день уразу, так как ураза в день Ашура стирает грехи прошлогодние, которые у тебя были. Это хорошая возможность. Одним днем уразы стереть все свои грехи, но маленькие. Большие грехи стираются только покаянием и только возмещением. То есть, если ты кого-то что-то украл, придется возместить. Так просто уразу подержать не получится. Дорогие друзья, как вам известно, то есть этот день он связан с избавлением Муса, алейхиссалям, от фараона. Это было уникальным событием. И до сих пор
это событие, оно влияет на ход истории всего человечества. Скажете, каким образом? А дело в том, что после того, как иудеи покинули Египет, они перешли по дну Красного моря, знаете историю, да? И они должны были заселиться там, где сейчас Палестина. И вот с этого момента, то есть, как им была обещана эта земля, вокруг вот этого места происходят постоянно какие-то жизненно важные события. Даже сейчас, да, вот понимаете как, то, что происходит в Ираке, в Иране, в Сирии, в Египте, да, в том же Ливане даже, да, даже в Иордании там рядом находится все. Это все отголоски вот этих событий. Потому что иудеям была обещана эта земля, и они хотят на этой земле жить. Ирак вот разбомбили, да, так скажем. Почему? Потому что Саддам Хусейн, он не просто был тираном. Тиранов на земле много. Из-за того, что человек тиран и мучает свой народ, его не свергают. Это чушь собачья. Никому это не надо. Никого не волнует простой народ. Саддам Хусейн угрожал Израилю. Когда у него было хорошее настроение, он отправлял туда ракеты. То есть эти ракеты не долетали, что-то падало там по пути, где-то в пустыне затеряно. Технологии такие были у Саддама Хусейна. Но он иногда по утрам этим баловался, так скажем, да? То есть и решили, этого человека надо устранить. Иран то же самое говорит. Вот когда Иран говорит, я хочу атомную бомбу и так далее, кто против больше? Санкции, да? Израиль. Когда санкции больше всех, например, хотят ослабить в Иране, кто говорит, что там не надо ослаблять? Израиль говорит больше всего. То есть, опять-таки, да, вся мировая экономика из-за этих санкций меняется определенным образом. То же самое, что происходит сейчас с палестинцами. Их выгоняют из собственных домов там и так далее. Недавно был налет, да? Почему? Опять-таки, хотят расширить свое государство израильтяне. То, что произошло в Сирии, то же самое произошло. В Сирии давно вместе с Египтом они воевали в свое время с Израилем. Даже была коалиция арабских стран, которые воевали. Эти войны были до сих пор на Синайском полуострове, орудуют определенные вооруженные люди, там не дают никому покоя. И поэтому вот все эти события, даже вот события Суэцкого канала, да, все это связано именно с тем, что эта земля была обещана израильтянам, иудейскому народу. То есть, понимаете, мы думаем, и что там, вышел народ, куда-то пошел, да, как это может быть? Вся история человечества от этого поменялась, из-за этого события, что Муса, алейхиссалям, вывел свой народ из Египта. Остались бы они жить на Египте, но, Аллаху а'алям, совсем другая ситуация была бы, да. Но почему же они оттуда вышли? Вы знаете, что иудеи были рабами в Египте. В свое время они туда попали благодаря Юсуфу, алейхиссалям. Когда Юсуф, алейхиссалям, получил в Египте высокое положение, он позвал своих братьев, своего отца, да, туда. Позвал Яхуба, алейхиссалям, туда к себе. Давайте, говорит, здесь жить, тут хорошо, тут много еды, а там бедность, нищета там и так далее. С тех пор они там жили, они в какое-то время даже влияли на управление страны, но потом местные решили, что это пришлый народ, и они не должны влиять на дела государства, и сделали их рабами. Долгое время это продолжалось, их унижали, убивали и так далее. И вот Аллах Тааля решил их спасти, обещал им спасение. И для этого был направлен, избран среди них, пророк Муса, алейхиссалям. Знаете эту историю, да? Муса, алейхиссалям, должен был умереть, он не должен был родиться. Знаете его историю. Потому что когда фараону сказали, что мальчик, который родится в этот год, погубит тебя, он сказал, что всех мальчиков, которые рождаются в этот год, там через год, убивали всех мальчиков у иудеев. У евреев всех мальчиков убивали. И чтобы спасти Мусу, алейхиссалям, мама родила его, положила в колыбельку маленький сундучок и просто отправила по реке плыть. Просто так. Может быть, так Аллах Тааля спасет. И этот малыш приплыл куда? Прямо к дому фараона. Это нашла жена фараона. Да? Это, сказали, маленький мальчик.
симпатичный, красивый, да, и так далее. У них детей не было, а давай, говорит, возьмем этого мальчика к себе на воспитание. То есть мальчика, который хотел убить фараон, в итоге сам воспитал. Сам его накормил, сам содержал и так далее, своего, кто? Свою погибель, так скажем. Аллах Тааля так сделал. Но сердце матери Муса, алейхиссалям, разрывалось. Она хотела своего ребенка. И что случилось? Муса, алейхиссалям, не принимал ни одну грудь. А тогда не было смеси. Как кормить ребенка, если ребенок не кушает? Начали искать, кто бы подошел, чтобы накормить этого ребенка. Кто подошел? Родная мама. Родная мама подошла. Она отправила свою дочь, сестру Муса, алейхиссалям, чтобы следить за жизнью ребенка, куда он попал и так далее. И потом, когда узнали, что ищут кормилицу, она подошла, сказала, ну, давайте я попробую. И Аллах Тааля вернул ребенка своей матери. То есть чудес в этой истории огромное премножество. Вы знаете, да? Поэтому, дорогие друзья, здесь даже, так скажем, все не расскажешь. Но из этой истории мы можем извлечь определенную пользу. Тоже мы должны задуматься над этими вещами в этот день. Первое, что? Надо бороться за свои права. Тем более, если ты притесненный. Нет такого, чтобы ты смирился и жил в рабстве и так далее. Да, иудеи могли смириться, сказать, ну что, мы рабы, убивают, такова наша участь, такая наша доля. Их бы не осталось сейчас на земле. И поэтому Аллах Тааля говорит, надо бороться. И они боролись, Аллах Тааля отправил им предводителя, который им в этом помог. Поэтому Аллах Тааля не помогает тем, кто не хочет себе помочь. Даже когда иудеи дошли до Палестины, что сказал Муса, алейхиссалям? Это земля наша, но надо воевать. Надо отвоевать эту землю. Да, это наша. Что сказали иудеи? Иди ты со своим Господом воюй. Энте ва раббука. Да, ты со своим Господом воюй, а мы здесь подождем. Мы здесь подождем тебя. Аллах Тааля их наказал. 40 дней блуждали по пустыне, пока не умерло вот это трусливое поколение, которое не хочет себя спасти. Пришло новое поколение, которое согласилось воевать и отвоевать себе эту землю. Поэтому, кто не хочет себе помочь, Аллах Тааля не помогает. Если мы будем сидеть, ждать «Алмапыш, аузгатыш», это не произойдет такое. Такого не произойдет. Поэтому это первое, что мы видим. Также мы видим, запрещено убивать неверующего. Ведь Муса, алейхиссалям, чтобы защитить своего соплеменника, убил одного из египтян, то есть коптов. Одним ударом. Он был сильным человеком, вы знаете, да? Он его случайно по лицу ударил, тот умер. Не рассчитал, так скажем, удар. Но за это он был наказан. Он покинул, он был изгнан, он сбежал из этого государства, потом был наказан за это. То есть нельзя просто так убивать человека, даже если это неверующий. Также, дорогие друзья, даже если что-то предопределено тебе, так скажем, да, ты должен стремиться к этой цели, как мама Муса, алейхиссалям. Аллах Тааля успокоил ее сердце. Аллах Тааля внушил ей, чтобы она так сделала. В Коране сказано, да? Внушил ей. Но она могла просто отправить, дома лежать и сказать, ладно, Аллах сам позаботится. Но нет, она решила посмотреть за судьбой своего ребенка, отправить дочку, да, проследить и так далее. Поэтому, когда даже тебе сказано, вот Аллах Тааля мусульманам обещал там хорошую жизнь в этом мире, и рай там, и так далее, вы будете там на высоте, и так далее. То есть много аятов таких, да? Но когда вы будете просто ждать и сидеть, когда же придет это не придет. Это не придет. Поэтому к предопределению надо стремиться, надо что-то делать, мы видим тоже из этой истории. Также мы видим, что женщины тоже могут иногда выходить одни в рамках города. Это как, опять-таки, сестра Муса, алейхиссалям, ходила. Дочери Шуайба, алейхиссалям, которые ходили, пасли своих овец. Им же Муса, алейхиссалям, помог. Муса, алейхиссалям, пришел, помог им, девочкам, которые не могли напоить своих овец. Там были другие пастухи, которые были мужчинами, сильнее и обижали. И опять же из этой истории что мы видим? Всегда нужно помогать, если есть возможность, тем, кого обижают. Не надо просто так проходить мимо. Если бы Муса, алейхиссалям, прошел бы мимо, его жизнь, она, вот, наверное, и кончилась бы там под деревом, в жару. А он пришел,
помог этим девочкам, девочки ушли, потом одна из них пришла и говорит: тебе папа зовет, что отблагодарить. Видите, какое маленькое дело он совершил. Все, он пошел получить благодарность. Ну, как минимум, если бы его накормили, уже было бы достаточно. Но пока он там сидел, дочка пошепнула отсюда: иннаху, что он хавиюн амин, он сильный, он благородный. Сосватай нас за него. Он сидел под деревом, изгнанный, так скажем, да, беглец. И из-за этой вот вроде бы небольшого дела, не за большой помощи, все, у него есть семья, у него есть дом, у него есть все, еда, отара овец, все, богатство. Он зять пророка, так скажем, да, все у него есть. Но чуть-чуть надо было поработать там, лет 10, как махар. Чуть-чуть надо было поработать. Это работа на себя, на свою семью. Не на кого-то же, да, работаешь, на себя работаешь. Все, что он наработал, ему уже и досталось. Поэтому, дорогие друзья, никогда не надо пренебрегать вот таким маленьким делом. Я даже из своей жизни вам говорю, когда ты кому-то делаешь маленькое хорошее дело, через какое-то время это возвращается к тебе. Сегодня кому-то ты помог, этот человек может быть нищим. Может быть, он ничего не имеет. Но завтра этот человек может стать большим человеком. И он вспомнит о тебе и скажет: ты же мне помог. И обязательно тебе поможет. Поэтому, дорогие друзья, здесь такая польза мы видим в этой истории. Также дуа. Надо делать дуа, дорогие друзья, потому что дуа помогает. Муса, алейхиссалям, делал дуа. Он говорил: «Раббана наджина минал кауми залимин», «О Аллах, спаси нас от народа притеснителей» и так далее. И Аллах Тааля помогает. Поэтому всегда вместе с действием должно быть и дуа. Вместе с дуа должно быть действие. Вот это из этой истории тоже извлекаем эту пользу. Также мы видим, дорогие друзья, что бывает с людьми, которые мнят себя хозяевами земли. То есть это фараон, его люди, да, они были предводителями зла на земле, как говорит Аллах Тааля. Бисмиллахи рахмани рахим. «Ваджа'алляхум аиммата яд'уна иля нар, ва йоумаль киямати ла юнсарун». Мы сделали их главарями, да, кого, кто призывает в огонь, в ад. Они призывали в ад людей. Они говорили, что надо поклоняться людям, порабощали людей, убивали детей просто так, насиловали женщин. И что? Аллах Тааля их погубил. Поэтому, когда есть такие люди, которые могут возомнить себя, что они хозяева, Аллах Тааля их обязательно накажет. Потому что кого ты обижаешь, над кем ты имеешь власть, и всячески принижаешь их, Аллах Тааля за них заступается, потому что за них больше некому заступиться. За них заступается Аллах Тааля и уничтожает этот народ. Поэтому, дорогие друзья, вот эти уроки мы тоже должны знать, и что день Ашура нам всегда говорит: праведный, верующий человек, народ всегда выигрывает, всегда победит. Другого пути нет, дорогие друзья. Ну, естественно, при условии, которые вот мы с вами тоже перечислили. И поэтому этот день вместе с поклонением должен быть и днем размышления для нас, для мусульман особенно. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.